Ой, всем привет, я на канале Евгеха Про. И сегодня мы смотрим ролик БФА. Чё? Это официальный ютубер по Brawl Старсу. Вчера вышел ролик Агент Пи и Мистер Пи. В общем, обнова будет. Я сниму ролик. Давайте пока посмотрим, что здесь. Вечная заставка. Пишешь код БФА, и тебе падает типа Кроу. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est BFA, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Brawl Stars, regardez. Вот. Я так вижу, на превьюшке ничего нового. Ничего нового. Все как и было. Мистер Пи, пассивки как обычно. Замазаны, чтобы страйки не получать. Et qui est là, le pingouin, le Mister P, l'agent M. Et j'ai envie de vous dire que si vous voulez plus de vidéos sneak peek, de mise à jour, de... Ой, самое главное, ссылочка на этот ролик БФА будет в описании. Можете сами посмотреть. Кому будет непонятно, чтобы мой не пересматривать. Кучу раз посмотрели у БФА, ну и поняли подробнее. Я не знаю этот язык, а переводить не... В общем, какая разница, смотрим. Présentation des contenus avant leur sortie, lâchez-moi un petit 5000 pouces bleus sur la vidéo, tout simplement, c'est pas énorme, vous pouvez le faire. Кстати, ребят, следующий Brawl Talk, который выйдет на канале разработчика, я сниму на свой новый канал Евгеха Про Brawl Talk. На Евгеха Про Brawl Talk, там буду выложить только Brawl Talk. Вот этот Brawl Talk с мистером Пи уже там не ждите. Выложу следующий Brawl Talk, который будет. Сниму, выложу. А пока смотрим вот этот ролик. Vous pouvez le faire. Alors bien sûr, il y a plein de choses qui vont sortir dans cette mise à jour. Je vous invite à aller dans le shop et mettre tout en bas à droite le code BFA. Это, я так понимаю, захват кристаллов, это новая карта. Enfin tout en bas, non, à droite tout simplement, mais c'est vrai que c'est un petit peu vers le bas. Avant d'acheter vos achats, voilà, avant d'acheter les achats, ça fait un peu redondant, mais c'est comme ça, mais bon. Alors on est sur une version développeur, démonstration, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont pas encore, premièrement, deuxièmement, des choses qui sont pas encore terminées en développement, par exemple, vous voyez le petit carré rouge ici, voilà, tout ça, c'est les Star Power de... Пассивки замазаны. Вы что, не хотите получить страйк от разработчиков? Не хотите? Tiens, je vous les montre comme ça au passage. Les Star Power de l'agent M, et du coup, les logos n'ont pas encore été designés, en tout cas pas terminés, donc voilà, ils seront terminés à la sortie de la mise à jour, vous inquiétez pas, ça sera d'équerre. Je vous montre d'abord les statistiques. Вот, я вовремя еще и на паузу нажал, смотрите теперь как будет, теперь снизу две точки, то есть сам перс, если одна точка, если нету скинов, если две точки, значит этот перс и скин, он будет мизик, теперь на всех персов будет так, ну то клево же, согласитесь, смотри, где кто поулучшит, ну в общем, я не знаю, где тут такая кнопка, где улучшит, где не улучшит, ну у меня же будет на русском. Поэтому мы разберемся. О, пингвиненок, это его ульта. Блин, я так и хочу смотреть, такой фон красивый. Ладно. Ainsi que du brawler, ainsi que le skin magnifique, voilà, le petit. А вот это скин. Агент Пи. Агент Ми. В общем, ну я не знаю, это же какой-то другой язык. Может это... В общем, агент Пи. Skin. Donc c'est un brawler de catégorie mythique. On a une nouvelle interface, vous avez vu par rapport à la présentation des brawlers. Et du coup si j'appuie sur le petit i à droite, on va avoir cet écran qui englobe tout. Donc d'abord la santé, 4060 PV, vitesse de déplacement normale, voilà, pas rapide. Нормал. Супер этот. Блин, я буду разбираться во вновь очень долго, мне кажется. Ну легче всего будет. Вот мне кажется, это только на мистера Пи вот такая вот штука будет. Или это на всех абсолютно бравлеров. Сегодня 4550 кубков. Красавчик. Да, но, кстати, по всех предсказаниях завтра должна быть обнова. Я смотрю, уже столько ютуберов говорят, что во вторник снимали, вчера ролики, и говорят, в понедельник сняли только скины, то есть, не снимали там новые режимы перса нового, не снимали в понедельник, во вторник, вчера, как раз засняли, вот БФА, сейчас докажу даже, 21 января 2020 год,
Вчера, сегодня 22. Поэтому, значит, сегодня, как все думают, выложат официальные ютуберы новый режим, а вот завтра обнова. Ну, логично. Не правда ли? Логично сделать обнову именно завтра. Потому что они официальные ютуберы на ютубе покажут эту обнову. И сами игроки смогут увидеть ее в реальности. Давайте дальше. Comme d'autres et pas lent comme arcade. La valise volante, une valise bien... Еще, смотрите, у меня мозги сорвались, когда я это увидел, вот этот ролик. Еще, ну, не увидел ролик, а другие ролики увидел там. Я такой, все думали, Мистер Пи сверхредкий, он сверхредкий. А тут вот такие, бац, вот официальный ютубер. Мифик. Нифига. Ну ладно, справедливо, разрабы, справедливо. Блин, мне так интересно, как он будет вращаться со своим чемоданом. Кстати, я даже не знаю, какая у него ульта и как он стреляет. Не, знаю. Лекс снимал Пи против всех бравлеров. Chargée et bien lancée, c'est redoutable si elle touche un obstacle ou un adversaire, elle rebondit puis explose à l'impact et inflige des dégâts de zone. Alors, dégâts par coup 980, c'est pas énorme, vous me direz ce que vous en pensez, je sais pas, ça me paraît pas ultra cheat, la portée est longue, ça c'est sympathique, et la vitesse de rechargement est super. Là ça devient sympathique, on est un peu sur quelque chose comme Nita ou comme... un mix entre Nita et je sais pas, et par exemple une Penny. Donc on va avoir une station qui génère des pingouins robots. Donc cette station fera 3920 PV, c'est les points que vous voyez à gauche. Les 2100 ce sont pareil, là aussi hein, c'est une version développeur, donc vous aurez tous les textes et tout bien écrit, vous inquiétez pas, ça sera, il y aura tout. Les 2100 points de vie, ce sera ceux du pingouin, et les 3064 ça sera les points d'attaque du pingouin. Voilà, donc ça va donner quelque chose comme ça. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble en faisant un premier essai. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble en faisant un premier essai. Воу, воу. Ксюш, смотри, какая картинка будет после обновления. Вот такая. Видишь? Мне нравится Биби. А мне Тара. Не, больше всего 8 бит, который будет стоить 300 кристаллов. Я куплю, наверное, Тару. Она 80 гемов стоит. Когда я ее выбью. Ну, сами понимаете. Блин, эпичная обнова. Juste pour que vous voyez un petit peu le comportement du brawler et éventuellement les Star Power. Alors j'ai pris comme ça, je crois que je suis sur le premier. Alors le premier Star Power, regardez, je tire, les sympas, c'est que ça peut rebondir par-dessus le mur et ça fait des dégâts. Et les dégâts ça fait 980. Alors là vous voyez, par exemple si je tire sur lui, je fais 980, j'arrive pas à lui faire un deuxième 980. Ah si, voilà, là j'ai réussi, vous avez vu? Là il est passé. Là c'est beaucoup. Vous savez, sur 1 c'est pas beaucoup, mais sur 2 c'est beaucoup. La station, alors je vous le montre du coup. Voilà. Donc il y a un petit pingouin. Donc il y a là. Effectivement, lorsque le pingouin il va mourir, bah voilà, que vous dire d'autre, bah voilà. Il va faire toute la main. Gens à qui foutent des patates. Voilà, alors vous voyez les dégâts que ça fait quand même, c'est assez badass. La distance et tout, il y a moyen de l'écran, le rebond de mon... J'ai essayé le skin pour voir un petit peu à quoi il ressemble. Donc on va se mettre en mode de jeu, en combat amical, on va essayer... Я знаю, почему он не идет в обычный бой. Он не имеет права. Могут забрать код БФА. Là, le nouvel environnement, donc sur cette map là, Hard Rock Mine, pour les voilà, mines d'Hard Rock, pour Давайте посмотрим на новую карту. vous voyez un petit peu comme ça, et si vous voulez je vous mettrai l'autre pour que vous voyez, mais bon ça fait, imaginez simplement la station avec un peu plus de points de vie, tout simplement. Donc il est facile, donc c'est joli le train qui passe, hein. Ok, donc, alors regardez, hop, je fais des boîtes, c'est formidable, voilà. Histoire de dire, un bot est supérieur à moi. Alors, il faudrait quand même que je puisse farmer un ulti, voilà, alors je peux faire ça aussi, c'est sympathique. Voilà, vous avez vu la rampe la Billy là, que j'ai tué à travers ce petit mur, hop, par-dessus. Fun. Voilà, c'est un côté Miss Roller,
mi-tireur d'élite. Voilà, bon, il est quand même classé parmi les tireurs d'élite, mais je trouve qu'il a ce côté du lanceur. Alors regardez, moi j'aime lui, bah, il arrive devant. Du coup on va pouvoir taper et tout, ça met une pression et tout, c'est assez cool, un peu comme une ombre de Tara, donc c'est vraiment... Ça avance. Alors, là lui par contre il veut... Vous avez vu là le pingouin, il y en a un autre qui respawn. 2100 c'est quand même relou hein. Je pense que c'est... Spawn 1 n'a plus vraiment besoin, regardez si je le mets là. Voilà, il va venir hein, logiquement. Voilà, il vient. Donc c'est ouais, énorme quoi. Enfin, moi, je trouve ça c'est très fort quoi. Parce que là, ils vont pas venir le chercher pour aller tuer là. Alors voilà, là il y en a un qui est mort. Combien de temps ça met? Oh c'est assez rapide, c'est moins de 5 secondes. Hein. Ça a l'air d'être vraiment moins de 5 secondes. Блин, это поняли. А что новое? Faudrait que... Je pense qu'il faudrait qu'elle s'use un peu en fait. Ah quoi, il y a un changement de programme. Ok, il y a un changement de programme, on la win plus. Alors si du coup, je mets ça là. C'est sympathique ça. Ah, c'est sympathique, petite valise par dessus. Pas moyen de faire un retournement de situation là? Dommage, sympa. Moi je trouve les brawlers assez excellents. Voilà, je vous dis franchement, dans la mécanique, le style, ils font fort. Là je pense que tous les nouveaux brawlers, là on se tape avec des mécaniques vraiment très fun, vraiment originales. Donc moi j'aime beaucoup. Par exemple, en survivant solo, et j'ai pris une map volontairement avec pas mal d'obstacles pour justement voir si... Bon là effectivement les bots en face ils auront pas forcément des dynamiques et des barlets et des barres tables. По обновлению. Un peu légèrement au biais, enfin vraiment ouais, ça prend bien. Hein. Un vrai langue de tir est cool. Regardez là, on peut vraiment... Oh là là, ce combat là ici c'est super intéressant derrière le mur. C'est vraiment un brawler à double emploi. Ah bah il est multifonction ce brawler en fait. Ah c'est... Dommage je voulais mettre la station mais... Pour... Non enfin fallait pas que je la mette là-bas, mais en fait il faut que je la mette clairement... je sais pas à côté de moi, voilà. Et c'est fort, hein, c'est fort. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que finalement, au début je me disais ouais peut-être les points, ouais, en vrai ça peut être fort. Voyons voir en braquage sur une map avec un petit peu de pneus devant qui protège la zone, pareil. Или ты уже сел? Si on tente ça. Là je tape ou pas? Oui je tape là. Ok, ça tapait, mais ça fera pas l'affaire parce que c'est beaucoup trop lent. Ok, intéressant. Mais pour l'instant, bon, à premier abord, mais c'est pas, on peut pas se faire de conclusion hâtive, pas foufou là pour l'instant sur le braquage. Voyons voir en Brawl Ball avec une map un petit peu d'obstacles, un petit peu d'ouverture, on va dire c'est ni trop ouvert, ni trop fermé. Alors, en vrai,